Now, debentures. Yesterday we have seen the debentures issued and redeemed at a par. So redemption at a par annappudu it doesn't make a difference. Now, debentures issues and or else I'll write like this. Debentures redemption at premium. So that is what we are looking at. So here this how we are going to do. Now in this one, the fourth entry, continuation of yesterday. So what is the entry ma? Here debentures issued at par but redeemed at premium. సో నేనేమన్నాను మనం ఏదైతే డిబెంచర్స్ ఉన్నది ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ లోన్ నాన్న. సో ఇప్పుడు నేను ఇచ్చేటప్పుడు వెన్ ఐ హ్యావ్ టు రీపే బ్యాక్ లోన్ ఇట్ సిమ్స్ నేను ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నాను. అది కాకుండా అంట నేను ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఇవ్వాలో మొత్తం లంసమ్ అమౌంట్ ఇస్తామో అప్పుడంట వాళ్ళకి నేను ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఇవ్వాలంట. ఆల్రెడీ రీపేయింగ్ ఆఫ్ ఎ లోన్ బికమ్స్ ఎ బర్డన్ ఫర్ మీ. ఇన్ దాట్ వన్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఎక్స్ట్రా amount which is called premium annappudu, is it not going to be overburden for me? So that is the reason what the company does is at the time of issue only future ఏదైతే burden పడుతుందో దానికోసం they will make at the time of issue of debentures only. So ఈ అగ్రిమెంట్ ఇది redemption is to be done at a premium అనే ఒక్కసారి రాగానే కంపెనీ వాళ్ళు ముందుగానే ప్రిపేర్ అయిపోతారనమాట. సో ఎలా ప్రిపేర్ అవుతారు? ముందుగానే ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫ్యూచర్లో వచ్చే లాస్ని కొంచెం రిడీమ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారనమాట. అందుకే మీకు ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే మీకు ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఇష్యూయింగ్ అట్ అ ప్రీమియం అన్నప్పుడు ఇష్యూడ్లో వస్తుంది అండ్ రిడమ్షన్లో కూడా మీకు అడ్జస్ట్మెంట్స్ వస్తుంది. సో హౌ ద ఎంట్రీస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ దెన్ లాస్ ఆన్ issue of debentures account debit to I said percentage debentures account. Then this is what here we are going to write. So here again what is that we are going to write? To premium on redemption of debentures. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బిఫోర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈ లాస్ నేను ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనేది నేను ముందుగానే నేను చూపించాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. మరి ఇక్కడ నేను ఒక లాస్ని కొత్తగా క్రియేట్ చేశాను. మరి వెన్ ఐఎమ్ ఇష్యూయింగ్ ఎట్ అ పార్ డిబెంచర్స్ వాల్యూ లెట్ అజ్యూమ్ ఇట్స్ 1 lakh ఇన్ ద డిబెంచర్స్. సో బ్యాంక్ కూడా 1 lakh ఉంటుంది కదా. బట్ నేనేమన్నాను ముందుగానే ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద లాస్ అన్నాను. సో ముందుగానే ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు లెట్ అజ్యూమ్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు రిడీమ్ ఎట్ అ ప్రీమియం ఆఫ్ 10%. సో 1 lakh మీద 10% అంటే ఎంత అవుతుందన్నా 10,000 అవుతుంది. సో 10,000 ఈజ్ అ బర్డన్ ఫర్ మీ. సో నేను చేశాను ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి 10,000 లాస్లో ఇన్లో వేసాను. మరి ఎవ్రీ డెబిట్ షుడ్ మ్యాచ్ విత్ ద క్రెడిట్. నో, దట్ ఈస్ ద రీజన్ హియర్ వీ విల్ రైట్ యాజ్ ఎందుకు ఈ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాము అనేది కూడా మనం ఆపోజిట్లో to premium on redemption account ani rastam. So that is what here the first entry. The next one is again debentures issued at discount but redeemed at premium. So malli idi kuda idi redemption of a premium. So appudu malli em chestamante the same above entry you are going to have it. What is that? That is bank account debit because I'm getting a cash kada. So that is the reason bank account debit. Then mali same loss on issue of debentures antam. Endukante here I am issuing at a parama. No, I am issuing at what? At a discount. So issue cheyadame నాకు లాస్ అయిపోయింది అక్కడ. So debentures account. Then again for what I am going for this loss? Because we have promised premium on
redemption of debentures account. So this is what we are going to do. So ikkada em avutundante. So I'm showing it these with examples for you. So I said just now, let assume this is something 10 lakhs, Nana. So I'm making it for you people convenient. I'm making it 10 lakhs. I have made 10 lakhs. Yeah. Then I said 10% we have a loss అన్నారు కదా. సో 10% అని అన్నప్పుడు debentures we have issued at a par. So par అన్నప్పుడు debentures were also what, how much? They were also same 10 lakhs. Now when I am redeeming at a premium of 10% it seems. So 10 lakhs with the 10% ante how much it will be? 1 lakh. Now this is a loss. Debit should match with the credit. So here how much the loss account we created for that loss only, and we have written here 1 lakh we transferred here. So that is how before itself we are maintaining. Now let us assume the same thing here. Now the debentures are as it is. They are a value of 10 lakhs only. I'm not changing it. So 10 lakhs, but we have again 10, we are redeeming at a 10% premium ante malli same 1 lakh ostundana, but we issued at a discount it seems. So 10 lakhs meeda malli 5% discount. Let us assume 5% is a discount. Okay, so 10 lakhs meeda 5% discount ante enta ostundi ma? 50,000. So 10 lakhs minus 50,000, it will be how much? It will be 9,50,000, right? Now, is it my debit is matching with my credit? No, na. So how much is less? With that much amount, I will try to fill this column. That is 1,50,000. 1 lakh is at the time of redemption, that loss I'm covering, and 50,000 is at the time of issue. I have issued at a discount. So this is what here it is. Is this clear? I think now it is clear for you all. And this one, discount, I'm making 5%, and premium 10%. I think this is clear. Just take down a screenshot. I'm going to clear it because I'm going to start with the bonus shares. Everyone have taken the screenshots? Everyone took screen. Shall I clear it now? Tell me fast. Yes, ma'am. Yeah. Now I'll be telling you with the bonus shares. So bonus shares are super easy topic. So bonus shares, we have only 2 categories, ma. So first category, first is issuing of bonus shares. So here bonus to shareholders account. So here this is bonus shares. Bonus shares is usually given to the shareholders. So instead of avoiding a dividend, they usually go for giving it. So here in the bonus shares, whenever we go for issuing it, first we have to check is the paid up capital is fully paid or not. What we are going to check it, ma? Firstly, check whether issued capital is fully paid up or not. If it's not paid, then firstly bonus shares are issued for converting
converting partly paid shares to fully paid shares. So what we are going to do here, we are going to go for converting first partly paid to the fully paid. So the entries will be, so bonus shares issued in conversion of partly paid into fully paid. So how? First entry is what, ma? What did I say? We are going to take a reserve, usually general reserve, ఇవి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తాం. జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్, దెన్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ డెబిట్, దెన్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఫస్ట్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ పార్ట్లీ పేడ్ టు ఫుల్లీ పేడ్ కన్వర్ట్ చేస్తే లిమిటెడే ఉంటాయి నాన్న, అన్నీ మనం యూజ్ చేయం. ఎక్కువ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మాత్రం జనరల్ రిజర్వ్, పిఎన్ఎల్ రిజర్వ్, ఇవే యూజ్ చేయాలి. అన్నీ యూజ్ చేయడానికి ఉండదు అనమాట, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. బోనస్ టు షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్. నా బోనస్ టు షేర్ హోల్డర్స్, మనం ఆ రిజర్వ్ని తీసుకెళ్ళి బోనస్ టు షేర్ హోల్డర్స్ అనే అకౌంట్ కొత్తది ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో ఆ అమౌంట్ అంతా కలిపి అందులో వేసేసాం. దట్స్ ఫైన్, డన్. నౌ ద థింగ్ ఈస్, మరి ఈ బోనస్ షేర్స్ తీసుకెళ్ళి మనం షేర్ ఫైనల్ కాల్లో కలపాలి కదా. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫస్ట్ మనం ఒక డ్యూ ఎంట్రీ రాస్తాం. ఎందుకు? బికాస్ ఆ ఫైనల్ కాల్ డ్యూ ఉంది అని నేను స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట. ఐ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై దట్ దేర్ ఈజ్ ఎ డ్యూ. అప్పుడే కదా అది ఫుల్లీ పేడా పార్ట్లీ పేడా తెలుస్తుంది. అందుకే ఫస్ట్ we go for filling up this one. So what is the due entry we are going to write? Share first call. This is a way we are going to write it, no? What we are going to write? Share first call account debit to share capital account. Now due entry rasam. So we are specifying that yes, there is a అన్పేడ్ షేర్స్ ఎవర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ అని నేను ఇప్పుడు ఆ ఎంట్రీ ద్వారా స్పెసిఫై చేశాను. సో ఒకటేమో కొత్త అకౌంట్ బోనస్ టు షేర్ హోల్డర్స్ ఇష్యూ చేశాము. ప్రాఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాఫిట్స్ని తీసుకెళ్ళి బోనస్ షేర్స్ అనే కొత్త అకౌంట్లో వేసేసాము. సో ఇప్పుడు ప్రాఫిట్స్ ఖాళీ అయిపోయాయి, బోనస్ షేర్స్ ఉన్నాయి. నా నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, డ్యూ ఉంది అని స్పెసిఫై చూపించాలి కాబట్టి డ్యూని నేను ఇలా చూస్తున్నాను. దట్ ఈస్ షేర్ ఫస్ట్ కాల్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అని చూపిస్తున్నాను. నా ఇప్పుడు బోనస్ అమౌంట్ని నేను షేర్ ఫైనల్ కాల్లో కంప్లీట్ చేసేసాను. సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు రైట్? షేర్ బోనస్ టు షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు, మామూలుగా అయితే మనం బ్యాంక్ టు షేర్ ఫైనల్ కాల్ అంటాం. ఇక్కడ మనం బ్యాంక్ క్యాష్ ఇవ్వట్లేదు కదా, మనం ఏమి ఇస్తున్నాము? We are giving what? Bonus in the form. So that is what here we are going to do. So this is the next entry. Now comes is conversion of issue of bonus shares, fully paid bonus shares. So here issue of fully paid bonus share. సో యూజువలీ ఇది ఎలా ఇస్తాము అంటే అకార్డింగ్ టు ది రేషియో స్పెసిఫైడ్. అంటే అర్థం ఏంటి? కొత్త షేర్స్ కదా ఇష్యూ చేస్తున్నది. కొత్త షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత ఇస్తున్నారో కొత్తగా అనేది తెలియదు కదా. 10% ఇస్తున్నారా, 20% ఇస్తున్నారా, ఎంత అమౌంట్ ఇస్తున్నారు, లేదా ప్రతి ఒక్క 5 షేర్ హోల్డర్స్కి ఎక్స్ట్రా 1 షేర్ ఇస్తున్నారా, అలా ఒక రేషియో అనేది ఉంటుంది కదా. సో దాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. అండ్ ఇక్కడ ఈ బోనస్ షేర్స్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఆల్ ద రిజర్వ్స్. ఐఎమ్ పర్మిటెడ్ టు టేక్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ రిజర్వ్, ఏది వదలకుండా మనం తీసుకోవచ్చు. సో లైక్ జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్, పిఎన్ఎల్
account debit, then capital reserve account debit, then capital redemption account, capital redemption reserve account debit, then share premium account debit, then investment allowance reserve. ఏమేమి ఉంటాయో అన్నీ తీసుకోవచ్చు నాన్న. So that you remember all we can take అనమాట. It's not like that we are not supposed to take anything. All the things we can take. So ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి to bonus to share holders account. Okay. Now ఇది అయిన తర్వాత then we are going to convert the bonus shares into bonus shares అని కూడా నేను చూపించకూడుతున్నాను షేర్ క్యాపిటల్లో. దట్ ఈస్ ద రీజన్ మళ్ళీ ఈ బోనస్ టు షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్లో వేసేసాను బికాస్ బోనస్ టు షేర్ హోల్డర్స్ అని కూడా నేను చూపించకూడదు. ఐ షుడ్ నాట్ షో ఇట్. సో అందుకే ఏవైతే మనం స్పెసిఫిక్గా చూపించకూడదో అవన్నిటిని మనం ఎందులో ఫిల్ చేసేస్తాము, షేర్ క్యాపిటల్లో ఫిల్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్. సో వాట్ డిడ్ ఐ డూ? బోనస్ టు షేర్ హోల్డర్స్ ఐ హ్యావ్ ఇష్యూడ్, బట్ సింప్లీ ఐఎమ్ పోరింగ్ ఇన్ టు ద షేర్ క్యాపిటల్. వై? బికాస్ మనం ఈ ట్రిక్ యూస్ చేసాము అని స్పెసిఫిక్గా తెలుసు అందరికీ, గవర్నమెంట్ ఆల్సో నోస్ ఇట్, బట్ స్టిల్ వీ డోంట్ స్పెసిఫై వాంటెడ్లీ బికాస్ అదర్ కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి అన్నట్టుగా మనం చూపించుకోము, చెప్పము అనమాట. Okay, I think this is clear. Now please take down a screenshot. So I'm going to clear that one also. Shall I? Okay then. Sure. Now the next new topic is about underwriters ma. సో నేను ఆల్రెడీ మీకు ఇచ్చాను కదా అండర్ రైటర్స్ అంటే ఏంటి అని. సో ఇది యూజువల్గా ఎలాంటి కేసెస్లో చూస్తాము అంటే వెన్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ అ న్యూ కంపెనీ నాన్న. సో వెన్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ అ న్యూ కంపెనీ అట్ దట్ టైమ్ హియర్ వాట్ హ్యాపన్స్, కొత్త కంపెనీ షేర్స్ ఎవరైనా కొనమంటే కొంటారా? ఇప్పుడు ఒక కొత్త బ్యాంక్ వచ్చింది, నువ్వు డబ్బు అందులో సేవ్ చెయ్యి అంటే నువ్వు సేవ్ చేస్తావా? బికాజ్ యు ఆర్ వరీడ్. ఏమని? అమ్మో డబ్బు ఉంటుందో లేదో మనకు తెలీదు. సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము, వీ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ అ రిస్క్. సో అందుకే ఏం చేస్తాము, వీ డోంట్ గో ఫర్ ఇట్, కొనము, ప్రిఫర్ చేయం. కానీ అదే కొత్త కంపెనీకి లెట్ అజ్యూమ్ ఒక కంపెనీ వాడు వచ్చేసి మేము ఇది ప్రిఫర్ చేస్తున్నాము, ఇది మాకు అంటే ఐ ట్రస్ట్ ఆన్ దిస్ వన్ అని ఎవరైనా ఒకరు బ్రాండ్ వచ్చి ఇచ్చారనుకో, అప్పుడు మనం వెళ్ళి చూస్తామా లేదా? అప్పుడు అది ట్రై చేస్తామా లేదా? సో దట్ ఈస్ వాట్ దీస్ థింగ్స్ ఆల్ అబౌట్. సో దిస్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ టెలింగ్ అంటే ఇది ట్రస్ట్ వర్తీ కంపెనీ, సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ట్రస్ట్ వర్తీ కంపెనీ అని. దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ అండ్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ using that one, then we are going to purchase that one. So that is what here it is all about. So shares kuda oka kotta company, when the new company is going to begin ma, nobody will like to purchase, actually nobody is going to like to purchase the shares. So what happens, the company is going to go and they are going to go for requesting some big companies, and they will say that please do help us, you try to help us, and you just make sure that oka banker ni అడగడం ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో అలా బ్యాంకర్ని కానీ లేదా వేరే కంపెనీ కానీ ఆల్రెడీ రెప్యూటెడ్ ఉన్న కంపెనీని కానీ అడిగి ప్లీజ్ కాస్త మా షేర్స్ అమ్మడానికి మీరు హెల్ప్ చేయండి అని అంటారనమాట. అలా అన్నప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ అండర్ రైటింగ్. ఐ థింక్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ అ BOM. ఐ నీడ్ నాట్ టెల్ అబౌట్ దిస్ వన్. So here, that whatever you have learned in a BOM, it was in the theoretical format. Like that is, there will be a part of underwriting, and this underwriting, big company is going to help in selling of the shares of a new company. That is what you have learned, I think. Now, here we are going to know why we have to prepare it. సో ఎందుకు మనం ఈ స్పెసిఫిక్గా అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తామంటే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఒక కంపెనీకి
ఒక అండర్ రైటర్ ఉంటే పర్వాలేదు. అసలు మనం స్పెసిఫిక్‌గా ఏదో ఒక చిన్న మామూలు అకౌంట్ చేస్తాము. ఒక అగ్రీమెంట్ లో ఎంటర్ అవుతాము. దెన్ విల్ గో ఫర్దర్. వి ఎంటర్ ఇంటూ ట్రాన్సాక్షన్స్. ద ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ బి డన్. బట్ లెట్ అస్యూమ్ ఇఫ్ ఐ యామ్ అప్రోచింగ్ మోర్ దెన్ వన్ అండర్ రైటర్. అంటే లెట్ అస్యూమ్ వన్ ఏ ఫెలో ఇస్ దేర్, బి కంపెనీ ఇస్ దేర్, సి కంపెనీ ఇస్ దేర్. మరి అలాంటప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ వెరీ స్పెసిఫిక్ ఫర్ మీ. ఏ కంపెనీ ప్రామిస్డ్ మీ టు హెల్ప్ ఇన్ సెల్లింగ్ హౌ మెనీ షేర్స్ నాకు తెలియాలి కదా. లైక్ దే విల్ కమ్ అండ్ దిల్ సే దట్ ఓకే వి విల్ హెల్ప్ టోటల్ ఐఎమ్ ఇష్యూయింగ్, లెట్ అస్యూమ్ ఐఎమ్ ఇష్యూయింగ్ 6,000 shares nana. So in that one, A company said I will help you in selling of 2,000 shares. B company said I will help you in selling of 1,500 shares, and C company have no choice, they also said I'll go with 1,500 shares. So likewise it became total how much, sorry, 5,000 కదా, 6,000 కావాలి. 6,000 కావాలి అంటే ఓకే 1,500 అంటే నెక్స్ట్ కంపెనీ సెట్ 2,500 దే విల్ సెల్ ఇట్ ఆఫ్. సో ఇలా మరి ఐ హ్యావ్ టు నో ఇట్, నో వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ ప్రామిస్డ్ దే హెల్ప్ మీ ఇన్ సెల్లింగ్ దట్ మచ్ ఆర్ నాట్ తెలియాలి కదా. ఎందుకంటే వై వి గో ఫర్ ఫైండింగ్ అవుట్ డిడ్ దే ఫుల్ఫిల్ ద ప్రామిస్ దే మేడ్ అనేది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఊరికే చేస్తారా నాన్న, విల్ దే డూ ఇట్ అట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్? I have to pay some commission to them, then only they will help me in selling it. So అలాంటప్పుడు నువ్వు ఎన్ని అమ్మావో నేను అంతే కమిషన్ ఇవ్వాలి కదా నీకు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ హియర్ వి గో ఫార్ ఫైండింగ్ అవుట్ దేర్ లయబిలిటీ. అండర్ రైటర్స్ లయబిలిటీ మనం ఇక్కడ కనుక్కుంటాం అనమాట. వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ మా? వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అండర్ రైటర్స్ లయబిలిటీ. అంటే ఓవరాల్ గా యూ ప్రామిస్డ్ దిస్ మచ్, సో ఇన్ దిస్ ఫార్మ్ యూ హ్యావ్ సోల్డ్ దిస్ మచ్. సో మిగతా నెట్ లయబిలిటీ కానీ మీది ఎంత అనేది నేను కనుక్కొని నా అకౌంట్స్లో నేను దాన్ని బట్టే వాళ్ళకి కమిషన్ పే చేయడమో కానీ, లేకపోతే సేల్ చేస్తారా, లేకపోతే మీరు అమ్మలేకపోయారు కాబట్టి మీరే తీసుకుంటారా ఏంటి, అవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి ప్రిపేర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ అండర్ రైటింగ్ స్టేట్మెంట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నథింగ్ ఎల్స్. సో హియర్ we have two things, marked applications and unmarked applications. So what is this marked and unmarked applications ante? Remember ma, marked applications ante usually నేను అన్నాను, నేను లైక్ ప్రొపగండా చేస్తున్నాను, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చేస్తున్నాను. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడము అంతే నా పని. ఏంటంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చేస్తాను, అంతకుమించి ఏం చెయ్యను. సో కొందరు ఏంటంటే ఆ ఫిగర్, ఆ పర్సనాలిటీని చూసి కొందరు వచ్చేస్తారు. కానీ కొన్ని కంపెనీస్కి ఏంటంటే ఐ యామ్ ట్రస్టింగ్ ఇట్, యూ కెన్ జాయిన్, యూ కెన్ పర్చేజ్ అనేసి వాళ్ళ కంపెనీ స్టాంప్ కొడతారనమాట కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ మీద. సో ఆ కంపెనీ డాక్యుమెంట్ మీద ఆ కంపెనీ, పెద్ద కంపెనీ యొక్క స్టాంప్ ఉంది అంటే ఈజీగా అమ్ముడుపోతాయి కదా. అందుకే అలా కంపెనీ యొక్క స్టాంప్ సిగ్నేచర్స్ ఉంటే గనక దాన్ని మనం మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్ అంటాము. అన్మార్క్డ్ అంటే జస్ట్ దే ఆర్ ప్రొపగాండింగ్, కానీ వాళ్ళు ఎలాంటి స్టాంప్ అలా పెట్టారనమాట. జస్ట్ దే విల్ ప్రొపగాండ్, మేము చేస్తున్నాము అని పైన జస్ట్ దే విల్ గివ్ అష్యూరెన్స్, అంతకు మించి ఏమి ఇవ్వరు అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ మార్క్డ్ అండ్ అన్మార్క్డ్. ఓకే, and then you have firm, we are going to have one more thing, that is about a firm underwriting. We are going to have that one also. So what is this firm underwriting ante ma? Firm underwriting ante like ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, ఏమని చెప్పాను, లైక్ 2,000 షేర్స్ నేను అమ్మి పెడతాను అని ఏ కంపెనీ చెప్పింది నాన్న. సో చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమనిందంటే, మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏం చెప్పిందంటే వెదర్ ఇన్ని షేర్స్ నేను అమ్ముతానో అమ్మనో అది సెకండరీ, బట్ నేను ఇందులో నుంచి మాత్రం 500 నేను తీసుకుంటాను అని ప్రామిస్ చేసింది. అంటే నేనే కొంటాను, సో ఐ విల్ బికమ్ యువర్ షేర్ హోల్డర్ అనేసి చెప్తుంది అనమాట. సో అలాంటి దాన్ని మనము ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్ అని అంటాం. అంటే అప్పుడు వాళ్ళకి మనం ఆప్షన్స్ ఇస్తాం అనమాట. యూ జస్ట్ గో హెడ్, యూ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ నీకే ఇస్తారు 500 షేర్స్, 1 సెకండరీ.
Okay, continuation. Someone was shouting, so that's why. Okay. Now here how I'm going to do it. First I'm reading the sum, what I'm doing it fast. So he said TT Limited issues 50,000 equity shares of 10 each at a par antama. The entries issued was underwritten as follows. A 30,000 shares, he said he will sell it, help in selling it. And B is going to help in selling 15,000 shares. C is going to help in 5,000 shares, Nana. And within the ప్రీవియస్ యూనిట్ Nana? ప్రీవియస్ యూనిటే కదా మేడం ఇది? Previous in third unit Nana. ఓకే మేడం. సో తర్వాత ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్ ఏం చెప్పాను నేను? ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్ అంటే ఏమన్నాను? లైక్ మనం షేర్స్ ఉన్నా లేకపోయినా నేను మాత్రం కొంటాను అనే ఒక ప్రామిస్ అనమాట. సో దాట్ ఈస్ వాట్ ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్. A promised to take how much? 4,000 shares. B promised to take 5,000 shares and C has promised to take 1,000 shares, Nana. So this is what a thing. Now what is the thing he said? The total applications include firm underwriting were 40,000 shares. సో మొత్తం 50,000 షేర్స్ లో అండర్ రైటింగ్ షేర్స్ మాత్రమే ఎన్ని ఉన్నాయంటమా? టోటల్ 50,000 ఉన్నాయంట. సో సారీ 40,000 ఉన్నాయంట. ద మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ దట్ వన్. మార్క్డ్ అంటే ఏమన్నాను? స్టాంప్ కొట్టి. మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి ఏ వచ్చేసి 10, 7 ఏమో బి, 3 ఏమో సి. Now, underwriting contract provides that credit of unmarked applications is given to the underwriting in a proportion of shares underwritten, determine the liability of each underwriter. So, ఒక్కొక్కరి liability మనని కనుక్కోమంటున్నాడు. So, first ఏం చేస్తామంటే, first I'm going to write total gross liability ఎంత? Gross liability of A. A ఎంత ప్రామిస్ చేస్తున్నాడు? 30. Whatever they have promised, that we are going to write here, remember. And C promised how much? C promised 5,000. Okay. Then afterwards, I'm going to make it total. So how much it will be? Like 40,000 kada. So 50,000 issue chesamu, but 40,000 they said we are going to help you in selling annadu. So from this, we'll write a less మార్క్డ్ అప్లికేషన్. సో ఏవేవైతే మార్క్డ్ చేశాడో ఎంత అని మనం రాసుకుంటాం అనమాట. సో మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్ ఎంతమా? ఫస్ట్ పర్సన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మైనస్ అని పెడుతున్నాను. 10,000 మైనస్ చేయాలి కదా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ సైన్ పెట్టాను కదా నేను, సారీ. సో 10,000, దెన్ హియర్ 7,000 అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 3,000. అంటే ఇందులో వీళ్ళు ఇంత అమౌంట్ అనేది వాళ్ళ స్టాంప్ పెట్టి ఇచ్చారు. సో మొత్తం ఎంతమా? 10 + 7 + 30 వేసుకుంటే 20,000. ఓకే. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ we are going to get a balance ma. So what is that balance? We call it as, here we are going to balance it. So balance వచ్చిన తర్వాత then we are going to mark so as balance. So it will be how much? 20,000, 8,000, then 2,000. సో ఇక్కడ ఎంత మిగిలింది? సారీ 30 ప్లస్ ఇది 50 కదా, సారీ 40 అన్నాను నేను. నేను కూడా అదే చూస్తున్నా మేడం. నేను చూసుకోలేదు. అరే ఇట్స్ వాట్ 50 నో. సో 50, సో మైనస్ ఇది చేస్తే ఎంత? మా టైం అయిపోతే ఒక్క 2 minutes ఈ సమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేంతవరకు రీజాయిన్ అవ్వండి, తర్వాత యూ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. సో బ్యాలెన్స్ విల్ బి 50 minus this one 30,000. ఇది అయిపోయిందా? Then what we are going to do is, then we are going to minus unmarked applications, Nana. Unmarked applications manam chestam. So ee unmarked applications, here I am going to write again as less unmarked applications chestam. Now unmarked applications enta?
నా మార్క్డ్ ఏమో వాడేమన్నాడు, మార్క్డ్ మైనస్ అన్మార్క్డ్ అని అన్నాడు అనమాట. సో మార్క్డ్ 40 నాన్న, మార్క్డ్ 40 అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వాళ్ళు మొత్తం అండర్ రైటింగ్ ఎంత యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు, 40,000 యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు. ఆ 40,000లో మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్ మాత్రమే ఎన్ని ఉన్నాయి, 20,000. హియర్ వాట్ ఈ సెడ్, ఐల్ టెల్ యూ. హీ సెడ్ ఇన్ ద వర్కింగ్ నోట్స్ మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్ యాక్సెప్ట్ చేసింది వాళ్ళు 40,000 అంటానన్న. అంటే వాళ్ళ ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్ కి మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తామన్నది 40, గ్రాస్ లయబిలిటీ 50 అయినా మార్క్డ్ మాత్రం దే సెడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గో విత్ 40 ఓన్లీ అని అన్నారు. సో ఇందులో మనకి ఆ మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్ మనం మైనస్ చేసుకుంటే గనక వీఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ హౌ మచ్, బ్యాలెన్స్ 20,000. సో ఈ బ్యాలెన్స్ 20,000 ని మనం అన్మార్క్డ్ అని అంటాం అనమాట. వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్. సో ఈ అన్మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్ ని నేను ఇప్పుడు మైనస్ చేయాలి. హియర్ no, class will not be continued at 11 today. So this is, here we are going to have total gross liability వచ్చేసి 15 నానా, అందులో మార్క్డ్ మనం తీసేసాం. సో వీడి ఇక్కడ మనకి ఏమన్నారు, టోటల్ అప్లికేషన్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్ వేర్ 40,000 అన్నాడు. అంటే ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్ పక్కన పెట్టాం. గ్రాస్ లయబిలిటీలో ఒకసారి చూసుకుంటే నానా, హియర్ 50,000 గ్రాస్ లయబిలిటీలో యాక్చువల్గా ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్ నేను పక్కన పెడితే అంట 40,000 మాత్రమే షేర్స్ ఉంటాయి. సో ఈ 40,000 షేర్స్ లో మళ్ళీ నేను మార్క్డ్ మైనస్ చేస్తాను, ఎందుకంటే నాకు అన్మార్క్ మాత్రమే కావాలి, అన్మార్క్ ఉండకూడదు. నాకు అదే ఈ సమ్ కాకపోతే ఒక్కసారి కాసేపటికి రీజాయిన్ అవ్వండి అంటున్నాను, బికాస్ లాస్ట్ 1 minute is left over. That is the reason. Or else shall we go out and we come back again. So unmarked applications to be divided in the ratio of gross liability nana. So 20,000 ni manam how we are going to divide is, we are going to divide in the gross liability. So A is to B is to C. So what is the ratio here we are going to have it? Just see, 30, 15, 5. Ante 5 6 are 5, 3s are and 5 ones are. This ratio kada. So 20,000 ni meeru you are going to divide in this one. So divide in this ratio of 20,000. Divide it. Okay, I'm ending. Please join back. ఈ ఒక్క సమ్ చెప్పేస్తే ఇంకా అయిపోయింది, యూనిట్ అయిపోతుంది. ప్లీజ్ జాయిన్ బ్యాక్. ఓకే మ్యామ్.